जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। जी दान दे भगति लाइन, हर स्यों लैन मिलाए। ग्यारह जहूर हाजरा हजूर, सर्ब कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी जोत, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र पावन हजूरी अंदर विराजमान, परम सन्मान योग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी। आप जी वडभागे हो, गुरु साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर बैठ करके गुरबाणी का मनोहर कीर्तन सरवण करते हुए अपना जन्म सफल बना रहे हो। सारे मिल के बड़े प्यार सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे ही सतगुरु जी दे अनैन सिख सरदार हरबंस साह सिंह जी, उन्हां दी पावन याद विच धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। जिहड़े नाम जपण वाले हुंदे ने, बंदगी करन वाले हुंदे ने, रब दी भै भावनी विच रहन वाले हुंदे ने, जिन्हां नूं कदे भी परमात्मा दा नाम नहीं भुलदा, गुरबाणी कहंदी उन्हां नूं संत कहंदे ने। उन्हां नूं ही आप जी साधु कह लो, गुरमुख कह लो, रब दे प्यारे कह लो। जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हां ते गुरबाणी दे विच दसिया भी जिहड़ा रब दा प्यारा है, जिन्हें अपने मन नूं साध लिया, जिन्हें रब दी भै भावनी विच तुरना कीता, उहदा जीवन किहो जिहा हुंदा है। उत्थे फिर बचन सामने आउंदे ने, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्बत्र पूर्ण। वो केवल परमात्मा का नाम जपण वाले हुंदे ने। उन्हां दी सुरत जिहड़ी है सर्ब व्यापक परमात्मा विच जुड़ी हुंदी है। काम कार करदिआं, संसार विच विचरदिआं वो अपनी सुरत नूं प्रभु चरनां विच जोड़ के रखदे ने। हमेशा मुख तो उचारदे रहिंदे ने परमात्मा दा नाम। ते मैं कई वारी बेनती करदा हुन्ना है, क्योंकि मेरे उस्ताद कह लो, गुरु कह लो, टीचर कह लो, ज्ञानी हेम सिंह जी, वो भी महाराज की ताबिया विच बैठे हुए ने, जिन्हां ने बहुत कुछ दास नूं सिखाया। अक्सर वो भी क्या करते होंदे भी रब नूं किसी भी नाम दे नाल पुकार लो, रब नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जिद्दां मां नूं कोई अम्मा कह ले, कोई मां कह ले, कोई मम्मी कह ले, कोई झाई कह ले, उहदे प्यार विच कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़े रब दे प्यारे ने वो रब दा नाम जपदे ने, उन्हां दी सुरत परमात्मा दे विच जुड़ी हुंदी है। ज्ञानं सम सुख दुखं जुगत निर्मल निर्वैर ने। वो सुख ते दुख नूं इक्को जिहा समझदे ने। ऐसा नहीं हुंदा भी साडे वांगू जे दुख आया तो परमात्मा नूं लांभा दे देना, जे सुख आया तो उन्होंने याद ही ना करना। नहीं, वो हर समय परमात्मा के भाणे विच रहिंदे ने, रजा विच रहिंदे ने। जे सुख दें तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई। उन्हां दी जिहड़ी जीवन मर्यादा हुंदी है ना, वो निर्वैरता वाली हुंदी है, वो बड़ी पवित्र हुंदी है। अगे आख्या दयालं सरबत्तर जियां पंच दोख विवर्जित है।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਦੋਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰੂਪ, ਰਸ ਤੇ ਗੰਧ। ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਰੋਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਰੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ, ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ। ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰੈ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਤਰੂ ਵੀ ਸਮਝੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਭਾਵਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੈ ਸਰੋਤ ਸਰਵਨੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹੋ। ਐਨਾ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਨ ਕੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ, ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸਾਰੀ, ਇਸ ਆਗੇ ਕੋ ਨਾ ਟਿਕੇ ਵਿਕਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਥੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ
ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਹੀਮ ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹੀਮ ਜੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਆਇਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫਰੋਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੂਲ ਚੜਾਵਤ ਸੀਸ ਪਰ ਕਹੋ ਰਹੀਮ ਕਿਹ ਕਾਜ। ਰਹੀਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਜਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਦੋਹਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਰਜ ਰਿਸ਼ ਪਤਨੀ ਤਰੀ ਸੋ ਢੂੰਡਤ ਹੈ ਗਜਰਾਜ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਸਿਲ ਬਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਜਰਾਜ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲ ਫੋਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਰਵਨੰ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਰੇਨ ਕੈ ਖਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸਵਜਨੈ। ਇਹ 6 ਲੱਖਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਲੱਛਣ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਵਟਕੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਰੁਪਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਨੋਟ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਵਟਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਏ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਟਕ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਟਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਟਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੌਦਾਗਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੈ। ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ। ਐਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਾਲਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ